کیا موت کے بعد بھی کوئی زندگی ہے؟ کیا स्वर्ग اور नर्क है؟ کیا مرنے کے بعد انسان کہاں جاتا ہے؟ اس کا ہم لوگ جو ہے صرف کلپنا ہی کر سکتے ہیں۔ دھارمک گرنتھوں میں تو اس کا جو دیش ہے، قرآن میں ہے، وید میں ہے، بائبل میں ہے، ہر ایک میں ہے، لیکن سائنٹیفک طور پہ بھی کیا ہے اس کے بارے میں آئیے جانتے ہیں۔ دیکھیں، انسان پیدا ہوتا ہے اور زندگی جیتا ہے، اچھے برے کرم کرتا ہے، مر جاتا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کوئی انسان نہیں جانتا۔ کیوں؟ کیونکہ آگے کی لائف ہم نے دیکھی نہیں، آگے لائف ہے بھی یا نہیں ہے، زندگی ہے بھی یا نہیں ہے، زندگی ہے تو کیسی ہے، جہنم ہے تو کیسی ہے، اور جنت ہے تو کیسا ہے۔ اور اس کا جو ہے مولانا اعلیٰ مودودی صاحب نے بہت ہی اچھی طریقے سے بتایا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو۔ زندگی بعد موت۔ موت کے بعد کوئی دوسری زندگی ہے یا نہیں، اور ہے تو کیسی ہے؟ یہ سوال حقیقت میں ہمارے علم کی رسائی سے دور ہے۔ ہمارے پاس وہ آنکھیں نہیں جن سے ہم موت کی سرحد کے اس پار جھانک کر دیکھ سکیں کہ وہاں کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ ہمارے پاس وہ کان نہیں جن سے ہم ادھر کی کوئی آواز سن سکیں۔ ہم کوئی ایسا آلہ بھی نہیں رکھتے جس کے ذریعے سے تحقیق کے ساتھ معلوم کیا جا سکے کہ ادھر کچھ ہے یا کچھ نہیں ہے۔ لہٰذا جہاں تک سائنس کا تعلق ہے، یہ سوال اس کے دائرے سے قطعی خارج ہے۔ جو شخص سائنس کا نام لے کر کہتا ہے کہ موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، وہ بالکل ایک غیر سائنٹیفک بات کہتا ہے۔ سائنس کی روح سے نہ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ کوئی زندگی ہے، اور نہ یہ کہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ جب تک ہم کوئی یقینی ذریعہ علم نہیں پاتے، کم از کم اس وقت تک تو صحیح سائنٹیفک رویہ یہی ہو سکتا ہے کہ ہم زندگی بعد موت کا انکار کریں، نہ اقرار۔ مگر کیا عملی زندگی میں ہم اس سائنٹیفک رویے کو نبھا سکتے ہیں؟ شاید نہیں، بلکہ یقیناً نہیں۔ عقلی حیثیت سے تو یہ ممکن ہے کہ جب ایک چیز کو جاننے کے ذرائع ہمارے پاس نہ ہوں تو اس کے متعلق ہم نفی اور اثبات دونوں سے پرہیز کریں، لیکن جب اسی چیز کا تعلق ہماری زندگی سے ہو تو ہمارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا کہ یا تو انکار پر اپنا طرز عمل قائم کریں یا اقرار پر۔ مثلاً ایک شخص ہے جس سے آپ واقف نہیں ہیں۔ اگر اس کے ساتھ آپ کا کوئی معاملہ درپیش نہ ہو تو آپ کے لیے یہ ممکن ہے کہ اس کے ایماندار ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں کوئی حکم نہ لگائیں، لیکن جب آپ کو اس سے معاملہ کرنا ہو تو آپ مجبور ہیں کہ یا تو اسے ایماندار سمجھ کر معاملہ کریں یا بے ایمان سمجھ کر۔ اپنے ذہن میں آپ ضرور یہ خیال کر سکتے ہیں کہ جب تک اس کا ایماندار ہونا یا نہ ہونا ثابت نہ ہو جائے، اس وقت تک ہم شک کے ساتھ معاملہ کریں گے، مگر اس کی ایمانداری کو مشکوک سمجھتے ہوئے جو معاملہ آپ کریں گے عملاً اس کی صورت وہی ہوگی جو اس کی ایمانداری کا انکار کرنے کی صورت میں ہو سکتی تھی۔ لہٰذا فی الواقع انکار اور اقرار کے درمیان شک کی حالت صرف ذہن ہی میں ہو سکتی ہے۔ عملی رویہ کبھی شک پر قائم نہیں ہو سکتا، اس کے لیے تو اقرار یا انکار بہرحال ناگزیر ہے۔ یہ بات تھوڑے ہی غور و فکر سے آپ کی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ زندگی بعد موت کا سوال محض ایک فلسفیانہ سوال نہیں ہے، بلکہ ہماری عملی زندگی سے اس کا بہت گہرا تعلق ہے۔ دراصل ہمارے اخلاقی رویے کا سارا انحصار ہی اس سوال پر ہے۔ اگر میرا یہ خیال ہو کہ زندگی جو کچھ ہے یہی بس دنیاوی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی دوسری زندگی نہیں ہے، تو میرا اخلاقی رویہ ایک طرح کا ہوگا۔ اور اگر میں یہ خیال کرتا ہوں کہ اس کے بعد ایک دوسری زندگی بھی ہے جس میں مجھے اپنے موجودہ زندگی کا حساب دینا ہوگا، اور وہاں میرا اچھا یا برا انجام میرے یہاں کے اعمال پر منحصر ہوگا، تو یقیناً میرا اخلاقی طرز عمل بالکل ایک دوسری ہی طرح کا ہوگا۔ اس کی مثال یوں سمجھیے جیسے ایک شخص یہ سمجھتے ہوئے سفر کر رہا ہو کہ اسے بس یہاں سے کراچی تک جانا ہے، اور کراچی پہنچ کر نہ صرف یہ کہ اس کا سفر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، بلکہ وہ وہاں پولیس اور عدالت اور ہر اس طاقت کی دسترس سے باہر ہوگا جو اس سے کسی قسم کی باز پرس کر سکتی ہو۔ اور اس کے برعکس ایک دوسرا شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہاں سے کراچی تک تو اس کے سفر کی صرف ایک ہی منزل ہے، اس کے بعد اسے سمندر پار ایک ایسے ملک میں جانا ہوگا جہاں کا فرما روا وہی ہے جو پاکستان کا فرما روا ہے، اور اس کے دفتر میں میرے اس پورے کارنامے کا خفیہ ریکارڈ بھی موجود ہے جو میں نے پاکستان کے اس حصے میں انجام دیا ہے، اور وہاں میرے ریکارڈ کا جانچ کر فیصلہ کیا جائے گا
کہ मैं अपने काम के लिहाज से किस दर्जे का मुस्तहिक हूं। आप बासानी अंदाजा कर सकते हैं कि इन दोनों शख्सों का तर्ज अमल किस कदर एक दूसरे से मुख्तलिफ होगा। पहला शख्स यहां से कराची तक के सफर की तैयारी करेगा और दूसरे की तैयारी बाद की तवील मंजिलों के लिए भी होगी। पहला शख्स ये समझेगा कि नफा या नुकसान जो कुछ भी है कराची पहुंचने तक है, आगे कुछ नहीं, और दूसरा ये ख्याल करेगा कि असल नफा नुकसान सफर के पहले मरहले में नहीं बल्कि आखिरी मरहले में है। पहला शख्स अपने अफआल के सिर्फ उन्हीं नताइज पर नजर रखेगा जो कराची तक के सफर में निकल सकते हैं, लेकिन दूसरे शख्स की निगाह उन नताइज पर होगी जो समंदर पार दूसरे मुल्क में पहुंचकर निकलेंगे। जाहिर है कि इन दोनों शख्सों के तर्ज अमल का ये फर्क बराह रास्त नतीजा है उनकी उस राय का जो अपने सफर की नौइयत के मुताल्लिक रखते हैं। ठीक इसी तरह हमारी अखलाकी जिंदगी में भी वो अकीदा फैसला कुन असर रखता है जो हम जिंदगी के बाद मौत के बारे में रखते हैं। अमल के मैदान में जो कदम भी हम उठाएंगे उनकी समत का तयन इस बात पर मुनासिर होगा कि आया हम इसी जिंदगी को पहली और आखिरी जिंदगी समझकर काम कर रहे हैं या किसी बात की जिंदगी और उसके नताइज को मलहूज रखते हैं। पहली सूरत में हमारा कदम एक समत उठेगा और दूसरी सूरत में उसकी समत बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। इससे मालूम हुआ कि जिंदगी बाद मौत का सवाल महज अक्ली और फलसफियाना सवाल नहीं है बल्कि अमली जिंदगी का सवाल है। और जब बात यह है तो हमारे लिए इस मामले में शक और तरद्दुद के मकाम पर ठहरने का कोई मौका नहीं। शक के साथ जो रवैया हम जिंदगी में इख्तियार करेंगे वो भी लामहाला इनकार ही के रवैये जैसा होगा। लिहाजा हम बहरहाल इस अमर का तयन करने पर मजबूर हैं कि आया मौत के बाद कोई और जिंदगी है या नहीं। अगर साइंस इसके तयन में हमारी मदद नहीं करता तो हमें अक्ली इस्तिदलाल से मदद लेनी चाहिए। अच्छा, तो अक्ली इस्तिदलाल के लिए हमारे पास क्या मवाद है? हमारे सामने एक तो खुद इंसान है और दूसरे ये निजाम कायनात। हम इंसान को इस निजाम कायनात के अंदर रखकर देखेंगे कि जो कुछ इंसान में है आया उसके सारे मुख्तज़ियात इस निजाम में पूरे हो जाते हैं या कोई चीज बची रह जाती है जिसके लिए किसी दूसरी नौइयत के निजाम की जरूरत है। देखिए, इंसान एक तो जिस्म रखता है जो बहुत से मादनियात, नमकियात, पानी और गैसों का मजमुआ है। इसके जवाब में कायनात के अंदर भी मट्टी, पत्थर, धातें, नमक, गैसें, दरिया और इस जिन्स की दूसरी चीजें मौजूद हैं। इन चीजों को काम करने के लिए जितने कवानीन की जरूरत है वो सब कायनात के अंदर कारफरमा है। और जिस तरह वो बाहर की फजा में पहाड़ों, दरियाओं और हवाओं को अपने हिस्से का काम पूरा करने का मौका दे रहे हैं, इसी तरह इंसानी जिस्म को भी इन कवानीन के तहत काम करने का मौका हासिल है। फिर इंसान एक ऐसा वजूद है जो गिरदोपेश की चीजों से ग़िज़ा लेकर बढ़ता और नश्व नुमा हासिल करता है। इसी जिन्स के दरख्त, पौधे और घास फूस कायनात में भी मौजूद हैं और वो कवानीन भी यहाँ पाए जाते हैं जो नश्व नुमा पाने वाले अजसाम के लिए दरकार हैं। फिर इंसान एक जिंदा वजूद है जो अपने इरादे से हरकत करता है, अपनी ग़िज़ा खुद अपनी कोशिश से फराहम करता है, अपने नफ्स की आप हिफाजत करता है और अपनी नौ को बाकी रखने का इंतजाम करता है। कायनात में इस जिन्स की भी दूसरी बहुत सी किस्में पाई जाती हैं। खुश्की, तरी और हवा में बेशुमार हैवानात पाए जाते हैं और वो कवानीन भी बतमामो कमाल यहाँ कारफरमा हैं जो इन जिंदा हस्तियों के पूरे दायरे अमल पर हावी होने के लिए काफी हैं। इन सब से ऊपर इंसान एक और नौइयत का वजूद भी रखता है जिसको हम अखलाकी वजूद कहते हैं। उसके अंदर नेकी और बदी का शऊर है, नेक और बद की तमीज है, नेकी और बदी करने की कुव्वत है और उसकी फितरत ये मुतालबा करती है कि नेकी का अच्छा और बदी का बुरा नतीजा जाहिर हो। वो जुल्म और इंसाफ, सच्चाई और झूठ, हक और नाहक, रहम और बेरहमी, एहसान शनासी और एहसान फरामोशी, फैयाजी और बुखल, अमानत और खयानत और ऐसी ही मुख्तलिफ अखलाकी सिफात के दरमियान फर्क करता है। ये सिफात अमलन उसकी जिंदगी में पाई जाती हैं और ये महज ख्याली चीजें नहीं हैं बल्कि बिलफेल उनके असरात इंसानी तमद्दुन पर मुरत्तब होते हैं। लिहाजा इंसान जिस फितरत पर पैदा हुआ है उसका शिद्दत के साथ तकाजा ये है कि जिस तरह उसके अफ़आल के तभी नताइज रूनुमा होते हैं
इसी तरह अखलाकी नताइज भी रूनुमा हों, मगर निजाम कायनात पर गहरी निगाह डालकर देखिए, क्या इस निजाम में इंसानी अफ़आल के अखलाकी नताइज पूरी तरह रूनुमा हो सकते हैं? मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि यहाँ इसका इम्कान नहीं है, इसलिए कि यहाँ कम अज कम हमारे इल्म की हद तक कोई दूसरी ऐसी मखलूक नहीं पाई जाती जो अखलाकी वजूद रखती हो। सारा निजाम कायनात तभी कवानीन के मातहत चल रहा है। अखलाकी कवानीन इसमें किसी तरफ कारफरमा नजर नहीं आते। हाँ, रुपए में वजन और कीमत है, मगर सच्चाई में न वजन है न कीमत। यहाँ आम की गुठली से हमेशा आम पैदा होता है, मगर हक परस्ती का बीज बोने वालों पर कभी फूलों की बारिश होती है और कभी बल्कि अक्सर ज्योतियों की। यहाँ मादी अनासिर के लिए मुकर्रर कवानीन हैं जिनके मुताबिक हमेशा मुकर्रर नताइज निकलते हैं, मगर अखलाकी अनासिर के लिए कोई मुकर्रर कानून नहीं है कि उनकी फैलियत से हमेशा मुकर्रर नतीजा निकल सके। तभी कवानीन की फरमारवाई के सबब से अखलाकी नताइज कभी तो निकल ही नहीं सकते। कभी निकलते हैं तो सिर्फ इस हद तक कि जिसकी इजाजत तभी कवानीन दे दें, और बारहा ऐसा भी होता है कि अखलाक एक फेल से एक नतीजा निकलने का तकाजा करता है, मगर तभी कवानीन की मुदाखलत से नतीजा बिल्कुल बरक्स निकलता है। इंसान ने खुद अपने तमद्दुनी और सियासी निजाम के जरिए से थोड़ी सी कोशिश इस अमर की है कि इंसानी अमाल के नताइज एक मुकर्रर ज़ाब्ते के मुताबिक बरामद हो सकें, मगर ये कोशिश बहुत महदूद पैमाने पर है और बेहद नाकिस है। एक तरफ तभी कवानीन इसको महदूद और नाकिस बनाते हैं, और दूसरी तरफ इंसान की अपनी बहुत सी कमजोरियां इस निजाम के नकाइस में और ज्यादा इजाफा कर देती हैं। मैं अपने मुद्दा की तौजीह चंद मिसालों से करूंगा। देखिए, एक शख्स अगर किसी दूसरे शख्स का दुश्मन हो और उसके घर में आग लगा दे तो उसका घर जल जाएगा। ये उसके फेल का तबई नतीजा है। उसका अखलाकी नतीजा ये होना चाहिए कि उस शख्स को इतनी ही सजा मिले जितना उसने एक खानदान को नुकसान पहुंचाया है, मगर इस नतीजे का जाहिर होना इस बात पर मौकूफ है कि आग लगाने वाले का सुराग मिले, वो पुलिस के हाथ आ सके, उस पर जुर्म साबित हो, अदालत पूरी तरह अंदाजा कर सके कि आग लगने से इस खानदान को और उसकी आइंदा नस्लों को ठीक ठीक कितना नुकसान पहुंचा है, और फिर इंसाफ के साथ इस मुजरिम को इतनी ही सजा दे। अगर इन शर्तों में से कोई शर्त भी पूरी ना हो तो अखलाकी नतीजा या तो बिल्कुल ही जाहिर न होगा या उसका सिर्फ एक थोड़ा सा हिस्सा जाहिर होकर रह जाएगा। और यह भी मुमकिन है कि अपने हरीफ को बर्बाद करके वो शख्स दुनिया में मजे से फूलता फलता रहे। इससे बड़े पैमाने पर एक और मिसाल लीजिए। चंद अशखास अपनी कौम में असर पैदा कर लेते हैं और सारी कौम उनके कहने पर चलने लगती है। इस पोजीशन से फायदा उठाकर वो लोगों में कौम परस्ती का इश्तिआल और मुल्क गिरी का जज्बा पैदा करते हैं। गिरदो पेश की कौमों से जंग छेड़ देते हैं, लुखू खा आदमियों को हिलाक कर देते हैं, मुल्क के मुल्क तबाह कर डालते हैं और करोड़ों इंसानों को जलील और पस्त जिंदगी बसर करने पर मजबूर करते हैं। इंसानी तारीख पर उनकी इन कार्रवाइयों का ऐसा जबरदस्त असर पड़ता है कि जिसका सिलसिला आइंदा सैकड़ों बरस तक पुश्त दर पुश्त और नस्ल दर नस्ल फैलता चला जाएगा। क्या आप समझते हैं कि ये चंद अशखास जिस जुर्म अजीम के मुर्तकिब हुए हैं उसकी मुनासिब और मुनसिफाना सजा उनको भी इस दुनियावी जिंदगी में मिल सकती है? जाहिर है कि अगर उनकी बोटियां भी नोच ली जाएं, अगर इनको जिंदा जला डाला जाए या कोई और सजा ऐसी दी जाए जो इंसान के बस में है, तब भी किसी तरह वो इस नुकसान के बराबर सजा नहीं पा सकते जो उन्होंने करोड़ इंसानों को और उनकी आइंदा बेशुमार नस्लों को पहुंचाया है। मौजूदा निजाम कायनात जिन तभी कवानीन पर चल रहा है उनके तहत किसी तरह यह मुमकिन नहीं है कि वो अपने जुर्म के बराबर सजा पा सके। इसी तरह इन नेक इंसानों को लीजिए जिन्होंने नौ इंसानी को हक और रास्ती की तालीम दी और हिदायत की रोशनी दिखाई, जिनके फैज से बेशुमार इंसानी नस्लें सदियों से फायदा उठा रही हैं और नामालूम आइंदा कितनी सदियों तक उठाती चली जाएंगी। क्या यह मुमकिन है कि ऐसे लोगों की खिदमात का पूरा सिला इनको दुनिया में मिल सके? क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि मौजूदा तबई कवानीन की हुदूद के अंदर एक शख्स अपने उस अमल का पूरा सिला हासिल कर सकता है कि जिसका रद्द अमल उसके मरने के बाद हजारों बरस तक और बेशुमार इंसानों तक फैल गया हो? जैसा कि मैं अभी बयान कर चुका हूं, अव्वल तो मौजूदा निजाम कायनात
جن قوانین پر چل رہا ہے ان کے اندر اتنی گنجائش ہی نہیں ہے کہ انسانی افعال کے اخلاقی نتائج پوری طرح مرتب ہو سکیں۔ دوسرے جہاں چند سال کی زندگی میں انسان جو عمل بھی کرتا ہے اس کے رد عمل کا سلسلہ اتنا وسیع ہوتا ہے اور اتنی مدت تک جاری رہتا ہے کہ صرف اسی کے پورے نتائج وصول کرنے کے لیے ہزاروں بلکہ لاکھوں برس کی زندگی درکار ہے، اور موجودہ قوانین قدرت کے ماتحت انسان کو اتنی زندگی ملنی ناممکن ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسانی ہستی کے خاکی، عضوی اور حیوانی عناصر کے لیے تو موجودہ طبعی دنیا، فزیکل ورلڈ اور اس کے طبعی قوانین ہیں، مگر اس کے اخلاقی عنصر کے لیے یہ دنیا بالکل ناکافی ہے۔ اس کے لیے ایک دوسرا نظام عالم درکار ہے جس میں حکمران قانون، گورننگ لا، اخلاق کا قانون ہو اور طبعی قوانین اس کے ماتحت محض مددگار کی حیثیت سے کام کریں، جس میں زندگی محدود نہ ہو بلکہ غیر محدود ہو، جس میں وہ تمام اخلاقی نتائج جو یہاں مرتب ہونے سے رہ گئے ہیں یا الٹے مرتب ہوئے ہیں اپنی صحیح صورت میں پوری طرح مرتب ہو سکیں، جہاں سونے اور چاندی کے بجائے نیکی اور صداقت میں وزن اور قیمت ہو، جہاں آگ صرف اس چیز کو جلائے جو اخلاقاً جلنے کی مستحق ہو، جہاں عیش اس کو ملے جو نیک ہو اور مصیبت صرف اسی کے حصے میں آئے جو بد ہو۔ عقل چاہتی ہے، فطرت مطالبہ کرتی ہے کہ ایک ایسا نظام عالم ضرور ہونا چاہیے۔ جہاں تک عقلی استدلال کا تعلق ہے وہ ہم کو صرف ہونا چاہیے کی حد تک لے جا کر چھوڑ دیتا ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ آیا واقعی کوئی ایسا عالم ہے بھی؟ تو ہماری عقل اور ہمارا علم دونوں اس کا حکم لگانے سے عاجز ہیں۔ یہاں قرآن ہماری مدد کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تمہاری عقل اور تمہاری فطرت جس چیز کا مطالبہ کرتی ہے فی الواقع وہ ہونے والی ہے۔ موجودہ نظام عالم جو طبعی قوانین پر بنا ہے ایک وقت میں توڑ ڈالا جائے گا، اس کے بعد ایک دوسرا نظام بنے گا جس میں زمین و آسمان اور ساری چیزیں ایک دوسرے ڈھنگ پر ہوں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو جو ابتدائی آفرینش سے قیامت تک پیدا ہوئے تھے دوبارہ پیدا کر دے گا اور بیک وقت ان سب کو اپنے سامنے جمع کرے گا۔ وہاں ایک ایک شخص کا، ایک ایک قوم کا اور پوری انسانیت کا ریکارڈ ہر غلطی اور ہر فروغ گزاشت کے بغیر محفوظ ہوگا۔ ہر شخص کے ایک ایک عمل کا جتنا رد عمل دنیا میں ہوا ہے اس کی پوری رودات موجود ہوگی۔ وہ تمام نسلیں گواہوں کے کٹہرے میں حاضر ہوں گی جو اس رد عمل سے متاثر ہوئیں۔ ایک ایک ذرہ جس پر انسان کے اقوال اور افعال کے نقوش ثبوت ہوئے تھے اپنی داستان سنائے گا۔ خود انسان کے ہاتھ اور پاؤں اور آنکھ اور زبان اور تمام اعضاء شہادت دیں گے کہ ان سے اس نے کس طرح کا کام لیا۔ پھر اس رودات پر وہ سب سے بڑا حاکم پورے انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا کہ کون کتنے انعام کا مستحق ہے اور کون کتنی سزا کا۔ یہ انعام اور یہ سزا دونوں چیزیں اتنے بڑے پیمانے پر ہوں گی کہ جس کا کوئی اندازہ موجودہ نظام عالم کی محدود مقداروں کے لحاظ سے نہیں کیا جا سکتا۔ وہاں وقت اور جگہ کے معیار کچھ اور ہوں گے، وہاں کی مقداریں کچھ اور ہوں گی، وہاں کے قوانین قدرت کسی اور قسم کے ہوں گے۔ انسان کی جن نیکیوں کے اثرات دنیا میں ہزاروں برس چلتے رہے ہیں وہاں وہ ان کا بھرپور صلہ وصول کر سکے گا بغیر اس کے کہ موت اور بیماری اور بڑھاپا اس کے عیش کا سلسلہ توڑ سکیں۔ اور اسی طرح انسان کی جن برائیوں کے اثرات دنیا میں ہزارہا برس تک اور بے شمار انسانوں تک پھیلتے رہے ہیں وہ ان کی پوری سزا بھگتے گا بغیر اس کے کہ موت اور بے ہوشی آ کر اسے تکلیف سے بچا سکے۔ ایسی ایک زندگی اور ایسے ایک عالم کو جو لوگ ناممکن سمجھتے ہیں مجھے ان کے ذہن کی تنگی پر ترس آتا ہے۔ اگر ہمارے موجودہ نظام عالم کا موجودہ قوانین قدرت کے ساتھ موجود ہونا ممکن ہے تو آخر ایک دوسرے نظام عالم کا دوسرے قوانین کے ساتھ وجود میں آنا کیوں ناممکن ہو؟ البتہ یہ بات کہ واقع میں ایسا ضرور ہوگا تو اس کا یقین نہ دلیل سے ہو سکتا ہے نہ علمی ثبوت سے۔ اس کے لیے ایمان بالغیب کی ضرورت ہے۔